આકાશવાણી અમદાવાદ વડોદરા પ્રાદેશિક સમાચાર વિભાગ પ્રસ્તુત કરે છે સમાચાર દર્પણ. આજના અંકમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટની હીરક જયંતિને અનુલક્ષીને પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીનું વિડીયો કોન્ફરન્સિંગથી સંબોધન. ગુજરાત હાઈકોર્ટ ઉપર સ્મારક ટપાલ ટિકિટ પણ બહાર પડાઈ. કેન્દ્રીય કાનૂન મંત્રી અને મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ કરેલું સંબોધન. ગુજરાતમાં બીજા તબક્કાની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ માટે જાહેરનામું બહાર પડાયું. રાજ્યભરમાં કોવિડ-19 સામે રસીકરણની કામગીરી પૂરજોશમાં અને વિશ્વ કેન્સર દિવસની રાજ્યભરમાં ઉજવણી. ગુજરાત હાઈકોર્ટની સ્થાપનાને 60 વર્ષ પૂર્ણ થતા હીરક જયંતિ નિમિત્તે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग થી संबोधन કર્યું. आज हर देशवासी पूरे संतोष से ये कह सकता है कि हमारी जुडिशरी ने, न्यायपालिका ने संविधान की प्राणवायु की सुरक्षा का अपना दायित्व पूरी दृढ़ता से निभाया है. हमारी जुडिशरी ने हमेशा संविधान की रचनात्मक और सकारात्मक व्याख्या करके खुद संविधान को भी मजबूत किया. देशवासियों के अधिकारों की रक्षा हो, निजी स्वतंत्रता का प्रश्न हो, ऐसी परिस्थितियां रही हो जब देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी हो, जुडिशरी ने अपने इन दायित्वों को समझा भी है और निभाया भी है. हमारे संविधान ने न्याय की जो धारणा सामने रखी, न्याय के जो आदर्श भारतीय संस्कारों का हिस्सा रहे हैं, वो न्याय हर भारतीय का अधिकार है. इसलिए ये जुडिशरी और सरकार दोनों का ही दायित्व है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में वो मिलकर वर्ल्ड क्लास जुडिशियल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम खड़ा करे. हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए भी सुलभ हो, जहां हर व्यक्ति के लिए न्याय की गारंटी हो और समय से न्याय की गारंटी हो. आज हमारी अदालतों में हर केस के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड और क्यूआर कोड दिया जा रहा है. इससे न केवल केस से जुड़ी हर जानकारी हासिल करने में आसानी हुई है, बल्कि इसने नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की भी एक प्रकार से मजबूत नींव रखी है. नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के जरिए लॉयर्स और लिटिगेंट्स केवल क्लिक मात्र से सभी केसेस और ऑर्डर्स देख सकते हैं. ये ईज ऑफ जस्टिस न केवल हमारे नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग को बढ़ा रहा है, बल्कि इससे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ा है. डिजिटल इंडिया मिशन आज बहुत तेजी से हमारे जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बना रहा है. आज देश में 18,000 से ज्यादा कोर्ट्स कंप्यूटराइज हो चुकी हैं. सुप्रीम कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग को लीगल सैंक्टिटी मिलने के बाद से भी सभी अदालतों में ई प्रोसीडिंग में तेजी आई है. ये सुनकर हम सभी का गौरव बढ़ता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट खुद भी आज दुनिया में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सबसे ज्यादा सुनवाई करने वाला सुप्रीम कोर्ट बन गया है. दुनिया में हमारे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कोविड के टाइम में ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनवाई कर चुके हैं. भारत के लोकतंत्र ने, हमारी न्यायपालिका ने कठिन से कठिन समय में भी भारतीय नागरिकों के न्याय के अधिकार को सुरक्षित रखा है. कोरोना वैश्विक महामारी के समय हमें इसका उत्तम उदाहरण फिर एक बार देखने को मिला है. इस आपदा में अगर एक और देश ने अपना सामर्थ्य दिखाया, तो दूसरी ओर हमारी न्यायपालिका ने भी अपने समर्पण और कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण पेश किया है. देश में डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए, सामान्य लोगों की मदद के लिए हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ई सेवा केंद्र भी खोले जा रहे हैं. हम सभी ने देखा है कि महामारी के इस कठिन समय में ऑनलाइन ई लोक अदालत भी एक न्यू नॉर्मल बन गई है. संयोग से ये गुजरात ही था जहां 35-40 साल पहले जूनागढ़ में पहली लोक अदालत लगाई गई थी. आज ई लोक अदालत समयबद्ध और सुविधापूर्ण न्याय का एक बड़ा माध्यम बन रही है. देश के 24 राज्यों में अब तक लाखों मुकदमे ई लोक अदालतों में आ चुके हैं और उनका निपटारा भी हो रहा है. પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદી દ્વારા ભારતીય ટપાલ વિભાગ દ્વારા બહાર પડાયેલી ખાસ ટપાલ ટિકિટનું પણ વિમોચન કરાયું.
આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય કાયદા મંત્રી શ્રી રવિશંકર પ્રસાદે ન્યાયની ઉચ્ચ પરંપરા જાળવી રાખવા માટે ગુજરાત વડી અદાલતને અભિનંદન આપ્યા. 66,85,000 केसेस की डिजिटल सुनवाई देश भर में हुई. सुप्रीम कोर्ट ने 52,000 सुनवाई की, हाई कोर्ट ने 20,06,000 सुनवाई की और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने 45.73 लाख केसेस की सुनवाई की. मैं गुजरात हाई कोर्ट का और मुख्य न्यायाधीश श्री विक्रमनाथ जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि गुजरात हाई कोर्ट ने 1,21,000 केसेस की डिजिटल सुनवाई की इस कोरोना काल में. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજય રૂપાણીએ તેમના સંબોધનમાં રાજ્યમાં ન્યાય વ્યવસ્થા માટે અંદાજપત્રમાં મોટી ફાળવણી કરવામાં આવી હોવાનું જણાવ્યું. હાઈકોર્ટે આ કપરા કાળમાં પણ લોકોને ન્યાયમાં વિલંબ ન પડે એટલા માટે સમયસર ન્યાય મળે અને અગત્યના કેસોની સુનાવણી ઓનલાઈન વિડીયો કોન્ફરન્સથી કરી જસ્ટિસ ટુ ઓલ અને ટાઈમલી જસ્ટિસના ધ્યેયને પણ પૂરો પાડ્યો છે. એ માટે પણ હાઈકોર્ટને અભિનંદન આપું છું. રાજ્યમાં 6 મહાનગરપાલિકાઓ પછી 28મી ફેબ્રુઆરીએ યોજાનાર સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ માટે ગઈકાલે જાહેરનામું બહાર પડાયું. આ સાથે જ 81 નગરપાલિકા, 31 જિલ્લા પંચાયત અને 231 તાલુકા પંચાયતોની સામાન્ય ચૂંટણીઓ માટે ઉમેદવારી પત્ર ભરવાનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે. બનાસકાંઠાના જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી શ્રી આનંદ પટેલે ચૂંટણીની તૈયારીઓ અંગે આ રીતે માહિતી આપી. સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણીનું તારીખ 23/1ના રોજ જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલું છે અને તે સંદર્ભે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં 3 નગરપાલિકાઓની સામાન્ય ચૂંટણી છે, 2 નગરપાલિકાઓની ખાલી પડેલી બેઠક અને 2 તાલુકા પંચાયતની ખાલી પડેલી બેઠક ઉપર પેટા ચૂંટણીનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. લગભગ 2,45,000 જેટલા મતદાતાઓ આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવાના છે. 8 તારીખથી ચૂંટણીનું વિધિવતનું જે જાહેરનામું છે ઉમેદવારી પત્ર ભરવા માટેની પ્રક્રિયા તે ડિક્લેર કરવામાં આવેલું છે. તારીખ 28ના રોજ આ પેટા ચૂંટણીઓ અને સામાન્ય ચૂંટણીઓનું મતદાન આપણે આયોજિત કરવા જઈ રહ્યા છે. જે પણ મતદાતાઓ છે એ મતદાતાઓએ ફરજિયાતપણે મતદાનના દિવસે માસ્ક પહેરી અને મતદાન કરવાનું રહેશે. આ નિયમનું પાલન કરવાનું રહેશે. સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પણ પૂરતું પાલન કરવાનું રહેશે. દરમિયાન રાજ્યમાં 21મી ફેબ્રુઆરીએ યોજાનાર 6 મહાનગરપાલિકાઓની ચૂંટણી માટે પ્રચાર કાર્ય શરૂ થઈ ગયું છે. રાજ્યમાં કોવિડ-19 સામે રસીકરણની કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. બીજી તરફ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દીવ, દમણ અને દાદરાનગર હવેલીમાં હવે કોવિડ-19નો એક પણ કેસ નહીં રહેતા આ ક્ષેત્ર કોરોના મુક્ત જાહેર થયું છે. દરમિયાન દમણમાં સ્વાસ્થ્ય કર્મચારી ગુરપ્રીત સિંઘે વેક્સિન લીધા બાદ લોકોને વેક્સિન લેવા માટે આગળ આવવા આ રીતે અપીલ કરી. मैंने कोविशील्ड वैक्सीन का एक शॉट लिया है मारवाड़ हॉस्पिटल में. इसके लिए मैंने रजिस्टर किया था और ऑनलाइन OTP एक हमारे पास मैसेज आता है जिसके द्वारा जो है हम यहाँ पे आते हैं. बहुत ही स्मूथ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है. हार्डली 5 मिनट का भी टाइम लगा नहीं. पहले यहाँ पे वाइटल चेक किए थे और उसके बाद में जो है ये एक इंजेक्शन दिया गया है. मैंने भी ये शॉट लिया है और मैं बाकी सबको भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी जो है ये कोविशील्ड वैक्सीन आई है इसका शॉट लीजिए ताकि आप भी सेफ रह सकें और आपके परिवार वाले भी सेफ रह सकें. વિશ્વ કેન્સર દિવસ નિમિત્તે લોકોમાં જાગૃતિ સર્જવા ગુજરાતમાં વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાઈ ગયા. ગુજરાત કેન્સર ઇન્સ્ટિટ્યૂટના નિદેશક ડોક્ટર શશાંક પંડ્યાએ કેન્સર અંગે જાગૃતિ સર્જવા ઉપર આ રીતે ભાર મૂક્યો. 4 ફેબ્રુઆરી વિશ્વમાં વર્લ્ડ કેન્સર ડે તરીકે ઉજવાય છે. દર 3 વર્ષ માટે VICC તરફથી થીમ આપવામાં આવે છે. છેલ્લા 3 વર્ષનો જે સ્લોટ છે તેનો થીમ છે આઈ એમ એન્ડ આઈ વિલ, એટલે કે હું છું અને હું કરીશ કેન્સર પ્રિવેન્શન માટે. તો તેના માટે આપણે લોકોમાં જાગૃતિ લાવી શકીએ. ગર્ભાશયના મુખના કેન્સર માટે કે પેપ ટેસ્ટ કરાવો, અર્લી બ્રેસ્ટ કેન્સર નિદાન થાય તેના માટે મેમોગ્રાફી યા સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન ઓફ ધ બ્રેસ્ટ કરો. જે લોકો ટોબેકો ચ્યુઅર છે તેઓ માટે સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન ઓફ ધ ઓરલ કેવિટી. આમ જુદા જુદા મેથડ દ્વારા અર્લી ડિટેક્શન ઓફ ધ કેન્સર થઈ શકે છે. તે જ રીતે કેન્સર થયા પછી
પછી કેન્સરના જે દર્દી છે તેની સારવારમાં તેને મદદરૂપ થાવ. તેના માટે તેના જે પરિવારજનો છે તે તેને સાંત્વના આપે, તેને હૂંફ મળી રહે તે માટેના પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. કેન્સર એ બિનચેપી રોગ છે, આથી પરિવારમાં તેની સાથે આભડછેટ જેવું વર્તન ન રાખવું જોઈએ. વર્ષે લગભગ 29 થી 30,000 જેટલા દર્દીઓ સારવાર માટે અહીંયા આવે છે. દરેક દર્દીનું વહેલું નિદાન થાય અત્યંત આધુનિક મશીનો જેવા કે સીટી સ્કેન, પેટ સીટી, MRI, ડિજિટલ મેમોગ્રાફી, ડિજિટલ એક્સરે અત્યંત આધુનિક મશીનો છે અને તેના દ્વારા દર્દીઓનું નિદાન કરવામાં આવે છે. સારવારમાં તેના જુદા જુદા પ્રકાર છે. મુખ્યત્વે 3 પ્રકારની સારવાર છે. એક છે મેડિકલ ઓન્કોલોજી દ્વારા કિમોથેરાપીની સારવારો આપવામાં આવે છે. તેઓ કિમોથેરાપી, ટાર્ગેટ થેરાપી, ઇમ્યુનોથેરાપી, હોર્મોનલ ટ્રીટમેન્ટ જેવી સારવાર આપે છે. બીજું અમારું ડિપાર્ટમેન્ટ છે રેડિયેશન થેરાપી, કે જેના દ્વારા જુદા જુદા મશીનો પર શેકની આધુનિક સારવારો આપવામાં આવે છે. ત્રીજી મુખ્ય સારવાર છે સર્જરી. સર્જરી દ્વારા મેજર, માઇનર જે જરૂરી સર્જરી હોય તે કરવામાં આવે છે. હવે ઘણા બધા કેન્સરમાં અમે ઓર્ગન પ્રિઝર્વિંગ સર્જરી કરીએ છીએ કે તેનું ઓર્ગન બચાવી શકાય. ધારો કે બ્રેસ્ટ કેન્સર હોય તો કઈ રીતે સ્તન બચાવીને ઓપરેશન કરી શકીએ. તે જ રીતે બહેનોમાં જો જરૂરી હોય તો ફર્ટિલિટી પ્રિઝર્વિંગ સર્જરી અમે કરીએ છીએ. હાડકાનું કેન્સર, સોફ્ટ ટિશ્યુ ટ્યુમર તે બધામાં લિમ્બ સાલ્વેજ સર્જરી પણ કરવામાં આવે છે. આમ અત્યંત આધુનિક પદ્ધતિથી બધી જ સારવાર આ હોસ્પિટલ ખાતે ઉપલબ્ધ થાય છે. જ્યારે ગુજરાત કેન્સર ઇન્સ્ટિટ્યૂટના નાયબ નિદેશક ડોક્ટર પરિસીમા દવેએ કેન્સર સામે લોકોમાં જાગૃતિનું મહત્વ આ રીતે સમજાવ્યું. કેન્સર એટલે જે એક બહુ જ ભયનું વાતાવરણ ઊભું કરી દે છે, જે એક શબ્દ, એનાથી એકચ્યુઅલી એટલું બધું ડરવાની જરૂર નથી. કારણ કે આપણા દેશમાં જે મેજોરિટી ઓફ કેન્સર, જે બહેનો અને ભાઈઓમાં જે કેન્સર થતા હોય છે, ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર અને સ્તનનું કેન્સર જે બહેનોમાં વધારે જોવા મળે છે, અને મોઢા અને ગળાનું કેન્સર જે પુરુષોમાં વધારે જોવા મળે છે, જે લગભગ 50% કેન્સરમાં એનો સમાવેશ થઈ જાય છે. આ બધા જ કેન્સરનું અમુક રીતે જે છે એનું પ્રિવેન્શન બી પોસિબલ છે, અને આ બધા જ કેન્સરનું જો આપણે વ્યવસ્થિત તપાસ કરાવતા રહીએ તો એ લોકોનું હંમેશા જ એક અર્લી સ્ટેજમાં નિદાન થવું શક્ય છે. અને કોઈ પણ કેન્સર જો એનું પ્રારંભિક સ્ટેજમાં જો એનું નિદાન થઈ જાય તો એનું ક્યોર સંભવ છે. સામાન્ય લોકોને કેવી રીતે ખબર પડે કે આમાં કેન્સર થવાની શક્યતા છે? કે કોઈ બી શરીરમાં ન રોજાતું ચાંદુ હોય, અથવા યોનિમાંથી ગંદો પ્રવાહ અથવા કોઈ વાસવાળું પ્રવાહ થતું હોય, અથવા તો ખાવામાં અથવા ખોરાક ગળવામાં કંઈ તકલીફ થતી હોય, કે શરીરના કોઈ પણ ભાગમાંથી અસામાન્યપણે લોહી પડવાનું ચાલુ થઈ જાય, કોઈ તલ અથવા મસાના કદમાં ફેરફાર પડી જાય, અથવા લાંબા સમય સુધી અવાજ બેસી જાય, અથવા મોં આખું ખુલવાનું બંધ થઈ જાય, તો આ બધા લક્ષણો હોય છે. જો કોઈનામાં પણ જણાય તો તરત જ ડોક્ટરને એની જાણ કરવાની જરૂરી હોય છે. અને બીજી વસ્તુ એવી છે કે સામાન્યતઃ 30 થી 40 વર્ષની ઉંમર પછી એક ડોક્ટરની તપાસ કરાવવી બહુ જ જરૂરી હોય છે. જેવી રીતે કે બહેનોમાં જો હું ગર્ભાશયના મુખના કેન્સરની વાત કરું તો બહુ જ સિમ્પલ નિદાન એના માટે અવેલેબલ છે. એ છે પેપ ટેસ્ટ, જે તમને લગભગ 10 વર્ષ પહેલા જ તમને અંદાજો આપી દે છે કે ગર્ભાશયનું કેન્સર આ બહેનોમાં થવાની શક્યતા છે કે નહીં. અને બીજું કે આના પ્રિવેન્શન માટે, ગર્ભાશયના મુખના કેન્સરના પ્રિવેન્શન માટે હવે તો રસી પણ અવેલેબલ છે. એવી રીતે જો તમે સ્તનના કેન્સરની વાત કરો તો સેલ્ફ બ્રેસ્ટ એક્ઝામિનેશન, એટલે બહેનો પોતાનું પણ બ્રેસ્ટનું એક્ઝામિનેશન મહિનામાં એકવાર કરી શકે છે. બીજું છે મેમોગ્રાફી, જે એક જાતનું એક્સરે છે, જે સ્તનનું એક્સરે કહેવાય છે, અને એ બહેનોને 40 વર્ષની ઉંમરથી એ લોકોને એડવાઇસ કરવામાં આવે છે. મોંનું અને ગળાનું કેન્સરની જે વાત છે એમાં મુખ્યતઃ એક તંબાકુ જે છે એ બહુ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. એટલે તંબાકુ બંધ કરવાથી ઘણા બધા જોખમો એના ઓછા થઈ જાય છે. અને બીજી વસ્તુ જે રીતે અવાજ ખરાબ થઈ જવો, લાંબા સમય સુધી અવાજનું ખરાબ થઈ જવો, મોઢું સરખી રીતે નહીં ખોલવાનું, આ બધા એના પ્રારંભિક લક્ષણો હોઈ શકે છે. અને એના માટે પોતાનું જ મોઢાની અંદર આપણે તપાસ કરી શકીએ છીએ કે કોઈ ચાંદુ હોય, કે કોઈ સફેદ ડાઘો હોય, કે આ બધું કોઈ ચાંદુ જેમાંથી લોહી પડવાનું શરૂ થઈ જાય, અથવા તો એમના દાંતમાં બી વારે ઘડી તકલીફ થવા માંડે. તો આ બધાને પોતે તપાસ કર્યા પછી ડોક્ટરને જો તપાસ કરે તો એનાથી ઘણો બધો ફાયદો થઈ શકે છે. અને આ બધા રોગો શરૂઆતનું સ્ટેજમાં પકડાઈ જાય છે. આ બધી જ તપાસ ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં વિના મૂલ્યે અવેલેબલ છે. આ સાથે જ સમાચાર દર્પણનો આજનો અંક સમાપ્ત થયો. સમાચાર દર્પણ દર મંગળવારે રાત્રે 9:15 આકાશવાણી અમદાવાદ વડોદરાના પ્રાદેશિક સમાચાર વિભાગ દ્વારા પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે. સંકલન જયેશ વેગડા, લેખન, સંપાદન અને રજૂઆત યોગેશ પંડ્યા.